ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተማሪዎች። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከባለፈው የቀጠሉ ጥያቄዎችን እሰራላችኋለሁ። በባለፈው የሰራሁላችሁ ጥያቄዎች እንግዲህ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተወሰዱ የሚድ እና የፋይናል ኤግዛም ስብስብ ናቸው። አብዛኞቹ ጥያቄዎች ፋይናል ኤግዛም ናቸው። ጥያቄዎቹ እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ከመጀመሪያ ጀምሮ ለመስራት ሞክረናል። በሁለት ቪዲዮ ነው የተከፈሉት። ኦኬ ዛሬ ከዘጠነኛው ጥያቄ እንጀምራለን ማለት ነው። እንግዲህ ዘጠነኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው ነምበር 9 let the point A is 0,0 and B is x, y. Okay, if AB is 3 units and the angle of inclination alpha of the line AB, okay, AB is alpha is equal to 120, then the coordinate point of B is coordinate point of B ነው የምናገኘው ማለት ነው። angle of inclination ተሰጥቶናል። angle of inclination from the positive x axis ነው measure የምናደርገው። okay, so in the anti-clockwise direction, right? then እንዴት ይሆናል? like 120 degree, okay, 120 degree. okay, so here alpha is 120 degree and the length of this position vector is 3 units, right? 3 units, and the terminal point to be determined is x, y, right? so ይህንን ነው ፈልጉ የተባልነው። እንግዲህ ራይት አንግል ትራያንግልን ዲተርማይን ወይም ፎርም ብናደርግ ኦኬ ከዚህ እስከዚህ ያለው ፖይንት 180 ነው። ከዚህ እስከዚህ ተሰጥቶናል። ከ180 120 ስንቀንስ ስንት ይሆናል ማለት ነው ጋይስ? ኦኬ 60 ይሆናል ማለት ነው። ራይት 60 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ኤክስ ማለት እዚህ ጋር ያለችው ኤክስ የምን ዲስታንስ ነች? የኤክስ አክሲስ ሆሪዞንታል ዲስታንስ ነች። ራይት ሆሪዞንታል ዲስታንሱ ምንድነው የሚባለው? ኤክስ ነው የሚባለው። that is x, okay, and the vertical one is y. እንግዲህ እንደሚታወቀው ኤክስ ፎርሙላው ምንድነው? ኤን ኤክስ ኮማ ዋይን እንዲህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ፖላር ፎርም ኮኦርዲኔት ፖይንትን ኦኬ ወደ ፖላር ኮኦርዲኔት ስንቀይር ኦኬ ምንድነው የምናደርገው? ኢንስቴድ ኦፍ ኤክስ አር ኮስ ቲታ፣ አር ኮስ ቲታ ነው። ራይት አር ሳይን ቲታ ኢንስቴድ ኦፍ ዋይ፣ ኢንስቴድ ኦፍ ዋይ አር ሳይን ቲታ። ኦኬ ኤክስ ማለት አር ኮስ ቲታ ነው ማለት ነው። ኤክስ ማለት ማን ነው? ኤክስ ማለት አር ኮስ ቲታ ነው። አራችን ማን ነው? አራችን 3 ነው። ራይት ሃይፖትነሱ ነው የተሰጠን ማለት ነው። therefore these are 3, okay, and cos of the angle, acute angle, the reference angle for 120 is the second quadrant angle, right? so which is 180. One theta is what? 180 degree minus, okay, 120 degree, which is 60 degree. okay, so cos of 60 degree ይሆናል ማለት ነው። okay, what is cos of 60 degree? It is second quadrant angle. In the second quadrant angle, the second quadrant cos is negative, right? so it can be 3, or we can write 3 እንዳለ ተጽፉና ኔጌቲቭ 1 ሁለተኛ ይሆናል ማለት ነው። because it is second quadrant angle, because here ኔጌቲቭ ስለሚሆን ማለት ነው። ኔጌቲቭ x ፖዚቲቭ y, where ኔጌቲቭ x is cos theta. okay, አር ኮስ ቲታ ስለሚሆን ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። therefore this is gonna be what? negative 3/2, and y gonna be r sin theta ነው። okay, አራችን 3 ነው and sin theta is sin of 60 degree, right? sin of 60 degree, sin of 60 degree is root 3/2.
ኦኬ ዜርፎር ዋያችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ሩት 3/2 ይሆናል ማለት ነው። clear? So therefore our coordinate point B is እንግዲህ እዚህ ኦሪጂኑን ኤ ብንል ይሄኛው ቢ ነው ማለት ነው ፖይንቱ። so this B is what minus 3/2 comma 3√3/2 ይሆናል ማለት ነው። that is it. So the answer is B. Sorry, the answer is A. okay, so ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንሄዳለን። ዲስታንስ ቢትዊን ቱ ፖይንትስ ፎርሙላ ነው የምንሰራው ይሄንን። ኦኬ ሁለት ፖይንት ቢኖረን ዲስታንሱ ተሰጥቷቸዋል 11 ነው እየተባላችሁ ያላችሁት። the first point is 9, k and the second point q is that is pq ነው ያለው p ኦኬ ችን q ማድረግ ነው q is 2, -3 so ምንድነው የምናደርገው the square root of -9 ምንድነው the distance between 2 points is under square root what x1 minus x2 or x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square ነው right? so under square root እዚህ ጋር x1 አችን 9 ነው -9 ነው y1 አችን k ነው x2 አችን 2 ነው y2 አችን ደግሞ -3 ነው so እንደዚህ አድርገን እንስራ -9 minus 2 okay the whole square plus k minus plus 3 ይሆናል ማለት ነው አይደል ማይነስ ስለሚሆን is equal to okay 11 ነው our d is 11 right? so እንደዛ አድርገን የምንሰራው so that gonna be both side square ስናደርገው ምን ይሆናል? በነገራችሁ ላይ ይሄ 11 ነው አይደል የሚሆነው ኔጌቲቭ that is -9 minus 2 is -11 square ይሆናል ማለት ነው -11 the whole square plus k plus 3 the whole square is equal to 11 square both side square ስላደረኩ ማለት ነው right? ነገራችሁ ላይ -11 the whole square is equal to 11 square ጋር እኩል ነው። ለምንድን ነው የሚሆነው? -11 ማለት what -1 times 11 the whole square ስለሚሆን ኔጌቲቭ ይሄ ደግሞ -1 the whole square 11 square ይሆናል ማለት ነው። -1 the whole square is positive okay positive times this is 11 square so plus አለን እዚህ ጋር guys okay 11 square plus k plus 3 the whole square is equal to 11 square by 11 square ምን ይቀራል ማለት ነው? ምን ይቀራናል ማለት ነው? k plus the whole square is equal to 0 so k ነው ፈልጎ የተባለው so እንግዲህ this expression the whole square is 0 የሚያደርግ ይሄ ዋጋ ስንት ነው? -3 ነው ማለት ነው okay the answer is -3 k is -3 k is -3 okay k is -3 okay now the next is question number 11 ነው የሚሆነው I think which one of the following is perpendicular line to this line so the given line is እንግዲህ ሁለት line 1 with slope 1 እና and line 2 with slope 2 perpendicular የሚሆኑት መቼ ነው? የሁለቱ ስሎፖች ፕሮዳክት ምን ሲሆን ነው? -1 ሲሆን right? so ያንን ኮንሰፕት ነው የምንጠቀመው okay ስለዚህ የዚህ ላይን የተሰጠን ላይን ማን ነው? ላይን is x minus 5y is plus 10 is equal to 0 okay ስለዚህ ለy ሶልቭ እናድርግ -5y is equal to -x minus 10 ይሆናል ማለት ነው both side by 5 ብናካፍል by -5 ብናካፍል negative x over -5 which is x over 5 ወይንም 1/5 x ይሆናል ማለት ነው
አሁንም ይሄንንም በኔጌቲቭ 5 ብናካፈል which is 2 right ኔጌቲቭ ስለሚሆን የዚህ ስሎፕ ስንት ነው የሚሆነው? 1/5 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከዚህ ይሄ ስሎፕ ካለው ከዚህ ላይን ጋር ፐርፔንዲኩላር የሚሆን ላይን ስሎፑ -5 ነው የሚሆነው። ኦኬ ለምንድን ነው -5 የሚሆነው? እሺ የዛን ላይን ኤምኤክስ እንበል። ኤምኤክስ ታይምስ 1/5 ታይምስ 1/5 is equal to -1 ነው አይደል የሚሆነው። both side by 5 ብታባዙ 5mx ኦኬ 5mx is equal to -5 ኤምኤክስን ብትፈልጉ ኦኬ -5/5 ይሆናል -1 ኦኬ። ስለዚህ ሶሪ ትከስ ሚስቴክ ሰርቻለሁ። ኦኬ 1/5 ነው 1/5 ነው የዚህኛው ላይን ስሎፕ ማለት ነው ራይት። ስለዚህ የዚህ የተፈለገው ላይን ስሎፕ ምን መሆን አለበት? ከዚህ ጋር ተባዝቶ -1 መስጠት አለበት። -1 የሚሰጥ ምን ሊሆን ነው የሚችለው? -1 የሚሰጥ ላይን የግድ ኤክስ ስሎፑን ኤክስ ብንል ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ -5 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ምርጫችን ምንድን ነው? ምርጫችን የሚሆነው የላይን ኢኩዌሽን ኖሮት ኦኬ የላይን ኢኩዌሽን ሆኖ ስሎፑ -5 የሆነ ዳይሬክትሊ ይሄ ነው። ኦኬ ዳይሬክትሊ ይሄ ነው። በተለያዩ መልኮች ሊሰራ የሚችል ቀላል ጥያቄ ነው ጋይስ። ኔክስት ጥያቄ ሬሾ ጥያቄ ነው እየተጠየቀ ያለው። ሰው ወደ ሬሾ ጥያቄ እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ ወደ ሬሾ ጥያቄ እንሄዳለን። እንግዲህ አንድ ላይን ኢንተርናሊ ዲቫይድ ቢደረግ ማለት ነው። ኢንተርናሊ ዲቫይድ ቢደረግ ኢንተርናል ዲቪዥን ፖይንቱ ስንት ነው ለማለት ነው። ኦኬ ኢንተርናል ዲቪዥን ፖይንቱ ስንት ይሆናል የሚለውን የሚለውን ኮንሰፕት እንድታውቁ ጭምር የተጠየቀ ጥያቄ ነው። in what ratio point line with the first point is p this and the second point is okay sorry እቺ ዲቪዥን ፖይንት ነች። እቺ ኢንተርናሊ ዲቫይድ የተደረገች ፖይንት ነች። that is p minus 2,2 ነው። ኦኬ whereas ያችሁ ምንድን ነው ላይኑ ኤቢ ነው የሚለው the first point is a ነው which is -8 to 8 ነው። okay the second point is b 2, -2 ነው የሚለው okay ስለዚህ የምንፈልገው የዚህ ዲቪዥን ሬሾ ምንድነው ነው። okay ዲቪዥን ሬሾን m to n ብንል a point a ላይን 1 ለ5 1 ለ6 2 ለ3 ምናምን ተከፍሏል የምንለው ነገር አለ አይደል? ኤም ለኤን ተከፍሏል ብለን ወይም ሬሾአቸው ኤም ቱ ኤን በኤም ቱ ኤን ነው የተከፈለው ኤ ላይን በየትኛው ፖይንት? በፒ ፖይንት ራይት። ሶ ይሄ ሬሾ ማን ነው? ኤም ምንድነው? ኤን ምንድነው? ብለውን ተጠየቃችሁት። በዚህ ፎርም ነው የምናስቀምጠው በኋላ። ኦኬ በጣም ቀላል ነው። መጀመሪያ አንድ ላይን ኢንተርናሊ ዲቫይድ ሲደረግ የዲቫይድ የተደረገው ኮኦርዲኔት ፖይንቱ ምንድን ነው የሚለውን ፎርሙላ እናውቃለን አይደል? ሶ ዘ ፎርሙላ ኢዝ ዋት እቺን ፖይንት ፒ ብንላት ኦኬ ፒ እንዴት ነበረ የሚፈለገው? that is m ኦኬ x2 n x1 ኦቨር x ኮኦርዲኔቱ ማለት ነው። x ኮኦርዲኔቱ m ፕላስ n ነው የሚሆነው ኮማ m y2 n y1 ኦቨር m ፕላስ n ይሆናል y ኮኦርዲኔቱ። ኦኬ ይቺ ሶ -2 ይሆናል ይሄ ፖይንት ወይራስ ያኛው ፖይንት ደግሞ 2 ይሆናል ማለት y ኮኦርዲኔቱ። ሶ በዛ ነው በዛ ሬሾአችን እንፈልጋለን። ኦኬ ሶ በቀላሉ የመጀመሪያውን እንውሰድ እስቲ እቺኛውን ፓርት እና ሪፕሬዘንት እናድርግ። that is m into ኦኬ y2 ማን ነው? y2አችን እዚህ ጋር
ሁላችሁ እቺ ኤክስ ዋን ነች፣ ዋይ ዋን ነች፣ ኤክስ ቱ ዋይ ቱ፣ ዋይ ቱዋችን ማይነስ ቱ ራይት፣ ማይነስ ቱ ፕላስ ኤን ማይነስ ኤይት ምክንያቱም ሶሪ ዋይ ቱ ሳይሆን ኤክስ ቱ ነው ጋር የምናደርገው ኤክስ ቱ ኦፍ ኮርስ ማይነስ ቱ ነው ኤም ቱ ምክንያቱም ኤክስ ቱዋችን እዚህ ጋር ኤክስ ቱዋችን ማን ነው ቱ ነው ራይት ያቺ ኤክስ ቱዋችን ቱ ነው እንደ ዋይ ቱዋችን ደግሞ ማይነስ ቱ ነው ፕላስ ኤን what is our x1 is minus 8 okay over m plus n comma by the way x coordinate ስለሆነ ከማን ጋር ኢኩዌት አድርገን ማየት እንችላለን ከአያችሁ ከኔጌቲቭ 2 ጋር ኢኩዌት እናደርገዋለን ማለት ነው ኦኬ ሶ ይሄን ኢኩዌት ካደረግን መጨረስ እንችላለን 2m minus 8n ክሮስ ሲደረጉ 2m okay minus 2n so like terms እንትን ስናደርግ 4m ይሆናል ወደዚህ እቺኛውን ስታመጣው ኦኬ ከዛ ያኛው ደግሞ 6n ይሆናል is equal to 0 ሬሾን እዚሁ ማግኘት ይቻላል ግን ሁለቱንም ሰርተን ተመሳሳይ መሆን አለበት በትክክል ዲቪዥን ፖይንቱ እንደተቀመጠ ቼክ ለማድረግ ማለት ነው ሁለተኛው m minus 2 okay n y2 n y1 what is y1 y1 is 8 y1 is 8 over m plus n is equal to 2 positive 2 okay that one is positive 1 this is star this is double star ማለት ትችላላችሁ from double star criss cross ካደረግን በኋላ minus 2m plus 8n is equal to 2m plus 2n okay so here m ማችን ወደዚህ ስናመጣው 4m okay plus 6n is equal to 0 ተመሳሳይ ነው n ወደዛ ብትወስዱ ፖዚቲቭ m 4m ፖዚቲቭ 6n ነው የሚሆነው ስለዚህ አንደኛው ሬሾ እንወስዳለን ማለት ነው right okay ወይኛውን እንወስዳለን ወይ ተመሳሳይ ናቸው ይሄን በኔጌቲቭ ብናባዛው ይሄንን ነው የሚሰጠው መልሶ okay ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው 4m ከለሩን ልቀይረው 4m is equal to 6n okay m over n እንፈልግ አራትን ወደዚህ እንውሰድ over 4 አድርገን m over n is equal to 6 over 4 okay m over n is equal to 3 over 2 that means ማለት ነው guys m to n ማለት ነው m over n ማለት okay ስንት ሆነ ማለት ነው 3 to 2 ሆነ ማለት ነው okay 3 to 2 ሆነ ማለት ነው ቼክ አድርጉ ይሰራው ኢንተርናል ዲቪዥን እንደዛ ነው በዚህኛው ፎርሙላ ነው በዚህ መልኩ ተሰራላችሁ ማለት ነው okay now let's do this one እቺኛውን ጥያቄ እንስራት ምንድነው የተሰጠው equation ተሰጥቶናል so the equation given is cos hyperbolic of x minus 1 is equal to 4 over 5 sin hyperbolic of x cos hyperbolic of x ያው መተካት ነው e the power of x plus e the power of minus x over 2 minus 1 is equal to 4 over 5 e the power of x minus e the power of minus x over 2 ምን ለምንድን እንደዚህ ያደረግነው ይሄ ሳይን ሃይፐርቦሊክ ስለሆነ ነው ሳይን ሃይፐርቦሊክ በዚህ ሪፕሬዘንት ይደረጋል whereas ኮስ ሃይፐርቦሊክ በዚህ ሪፕሬዘንት ይደረጋል ይሄ 5 ጊዜ 2 10 ነው both side by n ብናባዛ ምን ይመጣልናል እዚህ ጋር 5 ነው የሚሆነው 5x plus 5 is the power of negative x minus በ10 እያባዛን ስለሆነ 10 ይሆናል okay which is ይሄ እዚህ ጋር already 10 ስላለን 5 ጊዜ 2 10 ስለሆነ 10 ከ10 ጋር ተጣፍቶ 4
e the power of x minus 4 e the power of minus x ይሆናል። ኦኬ ይህን ሲምፕሊፋይ አድርጉት። ሲምፕሊፋይ ካደረጋችሁ በኋላ መጨረሻው ሲምፕሊፊኬሽን እንደዚህ ይመጣል። ኦኬ ሲምፕሊፋይ ስታደርጉት e the power of that is እዚችን 4 ማለት ላይክ ተርሙን እንትን አድርጉት። ኦኬ ላይክ ተርም ስታደርጉት ምን ይሆናል? Okay, that is the power of x. No, is the power of 5. So 5 times is the power of x plus 5 is the power of minus x minus 10 is equal to 4 is the power of x minus 4 is the power of minus x, which is what in መስራት እንችላለን። ሲምፕሊፋይ አድርጉት። is the power of x plus 9 is the power of minus x. yes yeah ለዛ ነው የሚሆነው ሲምፕሊፋይ ሲደረግ ማለት ነው። minus 10 is equal to 0. okay so ለምንድን ነው እቺኛን ወደዚህ ስትወስዷት ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ 9 ነው የሚሆነው። ኔጌቲቭ 4 ወደዚህ ሲሄድ ማለት ነው። and 4 is the power of x አለ 5 is the power of x አለ። ይሄ ኔጌቲቭ ሆኖ ስለሚሄድ ነው 5 minus 4 ስለሚሆን እንደዚህ ይሆናል። ኦኬ እቺኛዋን እንደዚህ መጻፍ እንችላለን። ኦኬ ጋይስ that is the power of x 9 over the power of positive x minus 10 is equal to 0 አድርገን እንጻፍ ይቻላል። both side by the power of x እናባዛ the power of x times the power of x ነው የሚሆነው። ኦኬ 9 minus 10 the power of x is equal to 0. ኦኬ so እስቲ ወደዛ እንውሰድና በሌላ ከለር አሳያችሁ። ኦኬ ኦኬ so that's gonna be ምን ይሆናል ማለት ነው? is the power of x is the power of 2x minus 10 the power of 10 is the power of x plus 9 is equal to 0. let is the power of x is y እንበል። ኦኬ በነገራችሁ ላይ is the power of 2x ማለት ነው is the power of x the whole the power of 2 is the power of x ነው y ካልኩኝ የኛው y ስኩዌር ነው የሚሆነው ማለት ነው። y ስኩዌር ኦኬ minus 10y plus 9 is equal to quadratic ሆነልን ማለት ነው። ኦኬ ይሄንን ደግሞ ፋክቶራይዝ ስታደርጉ y minus 1 ኦኬ y minus 9 ይሆናል ማለት ነው። ሲባዙ 9 ሲደመሩ 10 ኦኬ ሶ እስቲ አንድ ስቴፕ ወደ ኋላ ወደፊት እንሂድ። ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው? y is equal to 1 y is equal to 9 ይሆናል ማለት ነው። y ምን ብለናል? is the power of x ብለናል። is equal to 1 and y now ምን ብለናል? is the power of x ብለናል። ኦኬ ሶ both side by በለን እንትን እንላለን። በለን ይሄንን እንትን ስናደርገው ምንድነው የሚሆነው? ln of e the power of x is equal to ln of 1. okay ln of what? 1 and ln of e the power of x again ln of 9 ይሆናል ማለት ነው። guys ln of e the power of x ማለት ነው okay log of e the power of x to the base e ማለት ነው። okay this is what x ወደ ኋላ እንወስድና log of e to the base e log of the same thing right a to the base a is 1 e to the base a is 1 okay ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? 1 ነው የሚሆነው ማለት ነው። 1 times x is x okay 1 times x is ምን ይሆናል? x ይሆናል። ስለዚህ ጋይስ ይሄ x ይሆናል ማለት ነው። ln 1 ማለት log 1 to the base e ማለት ነው። log 1 to the base any base is 0 okay because e the power of 0 is 1 ስለሚሆን okay is here 0 okay ይሄ እንግዲህ ያው እዚህ ጋርም ለን e the power of x x ነው። እዚህም ያው ቦታ ነው እንጂ
ያው ናቸው። ሶ ለን ኦፍ 3 ስኩዌር ይሆናል አይደል ጋይስ? 2 ታይምስ ለን ኦፍ ዋት 3 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኤክሶቻችን ዘ ሴት ኮንቴኒንግ 0 ኤንድ ዋት 2 ለን ኦፍ ዋት 3 ይሆናል ማለት ነው። ሶሉሽን ሴቱ ሶሉሽን ሴት ኢዝ ዲስ ኦኬ። ሶሉሽን ሴት ኢዝ ዲስ ኦኬ። አንድ ጥያቄ ይቀረናል። ጥያቄው ምንድን ነው የሚለው which one of the following is false about the given logarithmic function ነው የሚለው። ወደ ታች እንውሰድና እንየው። ኦኬ ሶ ኦኬ እንግዲህ ምርጫዎችን እኒ ሎጋሪዝሚክ ፈንክሽኑ ምንድን ነው የተሰጠን f of x is equal to 1 plus log of what x plus 4 over 2 ነው to the base 2 sorry or not over ኦኬ so ምንድን ነው የሚለው ምርጫ a its y intercept is 0.3 ኦኬ 0.3 y intercepትን እንግዲህ የምናገኘው x 0 አድርገን ጋይስ x 0 ስናደርግ ያለውን ዋጋ እንስቲ 1 plus log of 0 plus 4 is log 4 to the base 2 log 4 to the base 2 is ስንት ነው? 2 ነው። ኦኬ 1 plus 2 therefore 3 therefore y ኢንተርሴፕቱ ምንድን ነው ማለት ነው? ኦኬ ዋይን ግራፉ በ3 ያቋርጣል። ያ ማለት ምን y አክሲስ ላይ የኤክስ ዋጋ 0 ነው ወይራስ x 0 ሲሆን የy ዋጋ 3 ነው። ስለ y ኢንተርሴፕታችን ምን ሆነ ማለት ነው? this ሆነ ማለት ነው። right ይሄ ትክክለኛ ስቴትመንት about this graph about this function ኦኬ the vertical asymptote ቢን እንመልከት እስቲ። በነገራችሁ ላይ የተሰጠን ግራፍ የተሰጠን ፈንክሽን f of x is equal to የቢ ጥያቄ ነው። ይሄ የኤ ነው። ቢን ለማወቅ የተሰጠንን ጥያቄ እንጻፍ። log of what x plus 4 to the base 2 በነገራችሁ ላይ ይሄ ፈንክሽን ዲፋይን የሚሆነው ይሄ ሎጋሪዝም ዲፋይን ሲሆን ይሄ ሎጋሪዝም ደግሞ ዲፋይን የሚሆነው x plus 4አችን ከማን ሲበልጥ ነው? ስትሪክትሊ ግሬተር ዛን 0 ሲሆን ኦኬ ሶ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ስለዚህ እንግዲህ x ምን መሆን አለበት? ከኔጌቲቭ 4 መብለጥ አለበት። ስለዚህ ቨርቲካል አሲምፕቶቱ ፖዚቲቭ 4 ሳይሆን ኔጌቲቭ 4 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቨርቲካል አሲምፕቶቱ ኦኬ ዛት ኢዝ ፎልስ ፎልሱ ይሄ ነው ማለት ነው። ኦኬ ፎልሱ ይሄ ነው። እሺ ሲን እኒ ሆሪዞንታል አሲምፕቶት አለው ጋይስ። ይሄ ሆሪዞንታል አሲምፕቶት በቀላሉ ማወቅ ይቻላል። ኤክስ ኢንተርሴፕትን ማየት እንችላለን። ኤክስ ኢንተርሴፕት ጠይቋል ሲ ላይ ኤክስ ኢንተርሴፕት ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 2 ብሏል። ኦኬ ኤክስ ኢንተርሴፕትን ለማወቅ ዋይን ምን ማድረግ አለብን? 0 ማድረግ አለብን። 1 ፕላስ ዋት ሎግ ኦፍ ኤክስ ፕላስ 4 to the base 2 ይሄ 0 ነው የዋይ ዋጋ። ዋን ወደዛ ከ0 እናሻግራት ማለት ነው። ሎግ ኦፍ 4 ሶሪ ሎግ ኦፍ ወይንም ኔጌቲቭ 1 is equal to log of x plus 4 to the base 2 ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ወደ ኤክስፖነንት እንቀይረው። ስንቀይረው to the power of minus 1 is equal to ወደ ኤክስፖኔንሻል ይሄ ሎጋሪዝሚክ ነው። ወደ ኤክስፖኔንሻል x plus 4 ይሆናል። ኦኬ 1 over 2 ይሆናል። ይሄኛው ደግሞ to the power of minus 1 is 1 over 2 x plus 4 both side by 2 እናባዛ። both side by 2 ስናባዛ 2x 8 ኦኬ እዚህ ጋር ምን ይመጣል? 8 ወደዚህ አምጡ። 1 ሲቀነስ 8 ይሆናል 2x ኦኬ 1 ሲቀነስ 8 ኔጌቲቭ 7 ነው። ኔጌቲቭ 7 equal to 2x therefore over 2 over 2 ስናደርግ x is equal to negative 7 over 2 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ x ኢንተርሴፕቱ ይሄ ነው። x ኢንተርሴፕቱ የy ዋጋ 0 ሲሆን የx ዋጋ ኔጌቲቭ 7 ሁለተኛው ነው ማለት ነው። ስለዚህ the only false is b
the only force is B. እንግዲህ ይህን ይመስላል ጋይስ። ጥያቄዎችን በደንብ ተለማመዱ። ከ9ኛ ጀምሬ ነበር የሰራሁት። የቢን ኮኦርዲኔት ፖይንት ነው የጠየቀው። ኦኬ ኢንክሊኔሽን ሰጥቷችሁ እነዛን ነገሮች በደንብ ቪዲዮን ፓውዝ እያደረጋችሁ ተለማመዱ። ሌላው በዲስታንስ ቢትዊን ቱ ፖይንት ፎርሙላ ነው። ኦኬ ዲስታንስ ቢትዊን ቱ ፖይንት ፎርሙላ በዚህ ይሰራል። ኦኬ ለዚህኛው ስፔሲፊክ ጥያቄ ዲስታንስ ቢትዊን ዲስታንሱ ነው የተሰጠው። ዲስታንስ ፈልጉም አለ። ኦኬ ዲስታንስ ሰጥቶ ደግሞ አንዱ ፖይንት ይጠየቃል። ለምሳሌ ኦኬ ሁለቱ ፖይንቶች ተሰጥተው ዲስታንስ በዚህ መልኩ ይጠየቃል። ያው እዚህ ኦልሬዲ ፎርቹኔትሊ ዲስታንሱ ተሰጥቷል። ለዛ አንዱን ፖይንት ነው ወይም የኬን ዋጋ ነው እንድታገኙ የተጠየቃችሁት ማለት ነው። ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ላይንስ ኦኬ ኦብሊክ ላይንስ ስትሬት ላይንስ ትጠየቃላችሁ። አር ዜይ ፐርፔንዲኩላር፣ አር ዜይ ኦቨርላፒንግ ኢች አዘር፣ አር ዜይ ፓራሌል ከሆኑ ኢኳል ስሎፕ ነው ያላቸው። ፐርፔንዲኩላር ከሆኑ ስሎፖቻቸው ተባዝቶ -1 ነው። እንደዚህ እያላችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። መልካም ስራ። አንክራችሁ በርትታችሁ እንድትሰሩ እመክራችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ።